हिंदी तेलुगु आप ऊपर कीजिए। అర్థం కదా చెప్పు మరి అందుకే కదా అడిగేది ఇది అర్థం కాదని అడిగేది చెప్తే కదా నేను ఇన్ని మనుషులు రాలేదు అన్నీ వచ్చింది కదా పోయిన मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे महाराष्ट्र से आप लोगों के बीच में आपके सेवकाई के लिए आज लेकर आया। నేను దేవుడికి ఎంతో వందనాస్తుని అంటున్నాను ఎందుకంటే దేవుడు మహారాష్ట్ర నుంచి దేవుడు మీ మధ్యకు ఈ విధంగా సేవ చేయడానికి నన్ను తీసుకుని వచ్చాడు मैं महाराष्ट्र से नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम सैमुअल है। నేను మహారాష్ట్రలో నుంచి నాందేడ్ అనేటువంటి పట్టణం నుంచి మీ దగ్గరికి వచ్చాడు నా పేరు శామ్యూల్ భట్ हम आज सुसमाचार का संदेश में से कुछ परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें हम దినమున సువార్త మీటింగ్ కొరకై దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి లేఖన భాగంలో నుంచి కొన్ని మాటలు మనం చదువుకున్నాం विलाप गीत की किताब उसका 3 अध्याय విలాప గీతములు 20 తర్వాత ఉంటుంది విలాప గీతములు 3 अध्याय 3వ అధ్యాయము और उसका 22 और 23 वचन को हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। 22 23 వచనాలు అందరూ కలిసి చదువుతున్నాం విలాప గీతములు 3వ అధ్యాయము 22 23 వచనాలు కలిసి చదువుతున్నాం विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 वचन విలాప గీతములు 3వ అధ్యాయము 22 23 हिंदी बाइबल में 964 पेज नंबर ఇందులో 964 हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। అందరం కలిసి చదువుకుందాం हम मिट नहीं गए ये यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया हमारे प्रति गौर नहीं होती रहती है तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। దేవుడు చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగంలోను మన కొరకే దీవించి ఆశీర్వదించును గాక आइए सायं पर में प्रार्थना దేవుని సాయం కొరకు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం हमारे जीवित सामर्थ्य प्रेमी ईश्वरी पिता अनुग्रहकारी दयालु पिता धन्यवाद और स्तुति चढ़ाता हूँ आज के दिन के लिए बड़ा भारी पहुंची विशेष रूप से प्रभु जी आपने हमें यहाँ लेकर आए धन्यवाद स्तुति चढ़ाता हूँ जो जीवित वचन पढ़े प्रभु जी इस वचन के ऊपर आप आशीष साथे पढ़ी हुई वचनों के द्वारा प्रभु जी आप ही हमें स्वर्ग सिंहासन से बातचीत कीजिए। मैं भी निर्बंध करूँ अयोग्य पात्र हो कोई भी योग्यता पात्र करना है तथापि जैसा वैसा अपने आप को आपके प्रेमी हाथ में समर्पित करता हूँ। आप ही मुझे अपने नाम के मेहमान लौटो दीजिए अनुवाद करने के लिए भाई को सहायता मदद कीजिए सारी बातें को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हो आमीन। विलाप गीत की किताब 3 अध्याय విలాప గీతములు 3వ అధ్యాయము और उसका 22 वचन कोई भी उड़िया लैंग्वेज में पढ़िए। 22వ వచనం ఎవరైనా మీ ఒడియా మీ భాషలో చదవండి बाईस वचन में लिखा है 22వ వచనంలో ఏమని రాయబడిందంటే हम मिट नहीं गए ये यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యం తేడతేలిక నిలుచున్నది గనుక మనం నిర్మూలం కాకుండా వారము क्या आपको ये वचन समझ में आया है? మీకు ఈ వచనం అర్థమైందా इसका मतलब हम मिट नहीं गए का मतलब है कि हम मर नहीं गए। మనము నిర్మూలం కాకుండా వారం అంటే మనము చనిపోయినటువంటి వారం కాదు हम जीवित है మనము సజీవులము हमारे दिलों की धड़कन चालू है మన హృదయంలో ఇంకా గుండె కొట్టుకుంటా ఉంది श्वासों में श्वास हम ले रहे हैं। ఇంకా మనము మన ముక్కులో నుంచి శ్వాస తీసుకుంటా ఉన్నాం यदि मनुष्य श्वास नहीं ले सकता మనుషుడు శ్వాస తీసుకుంటుపోయినట్లయితే तो हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको ऑक्सीजन लगाता है। హాస్పిటల్ తీసుకున్నట్లయితే హాస్పిటల్లో డాక్టర్ ఆ యొక్క ఆక్సిజన్ తగిలిస్తాడు एक दिन 2 दिन 4 दिन कुछ महीने तक लगाता है ఒక రోజు 2 రోజులు 3 రోజులు ఒక నెల వరకు ఎక్కిస్తాడు और बाद में भी वो श्वास नहीं ले सकता है ఆ తర్వాత కూడా ఒకవేళ శ్వాస తీసుకోకుంటే तो डॉक्टर कहता हम अभी हम कुछ नहीं कर सकते। నేను ఇంకా మీకు ఏం చేయలేను అంటాడు డాక్టర్ కూడా परंतु आज हम बिना डॉक्टर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं ఈ దినమున మనము ఏ డాక్టర్ సాయం లేకుండా ఏ ఆక్సిజన్ సాయం లేకుండా మనం శ్వాస తీసుకుంటున్నామంటే और हम सब लोग श्वास ले रहे మనం हैं। అందరం కూడా శ్వాస తీసుకుంటా ఉన్నాం क्या हम मिट गए हैं? మనం నిర్మూలమైనటువంటి వారమా नहीं हम जीवित है। మనం చనిపోయినటువంటి వారం కాదు సజీవులం
ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है? అయితే దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది? हम मिट नहीं गए या मर नहीं गए, మనం నిర్మూలం కాకుండా వారం చనిపోయిన వారం కాదు. ये केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, धनवान लोगों के लिए ये वचन नहीं है। ఇది కేవలము విశ్వాసుల కొరకు, క్రైస్తవుల కొరకు లేదా ధనవంతుల కొరకు వారికి మాత్రమే కాదు. ఇది सारे मानव जाति जो आज इस धरती पर श्वास ले रहे हैं, వీళ్ళరా ఈ లోకంలో జీవించేటువంటి శ్వాస తీసుకుంటున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి గురించి చెప్పబడినటువంటి మాట ఇది. परंतु वे समझ नहीं पाते कि मैं परमेश्वर की करुणा से, परमेश्वर की दया से जिंदा हूँ। అయితే మనం ఏమాత్రం కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం. నేను దేవుని కృప వలనే, దేవుని యొక్క దయ వలనే నేను బ్రతికున్నానని చెప్పలేకపోతున్నాను. वचन कहता है यहोवा का ये महाकरुणा का ये फल है। నేను చెప్తా ఉన్నాడు, ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగక నిలుచున్నది. यानी इसका मतलब ये कि परमेश्वर की करुणा मुझ पर है। అంటే దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే దేవుని యొక్క దయ మన మీద నిలుచున్నది. हाँ, परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर है। దేవుని యొక్క దయ, దేవుని యొక్క కృప నీ మీద నిలుచుంది. यदि परमेश्वर की करुणा ना होती, దేవుని యొక్క కృప లేకపోయినట్లయితే, दया ना होती, ఆయన దయ లేకపోయినట్లయితే तो आप कब के पड़ जाते। వాళ్ళు ఎప్పుడో నిర్మూలం కావాల్సినటువంటి వారము. परमेश्वर की करुणा ना होती, దేవుని యొక్క కరుణ లేకపోయినట్లయితే तो आपके मिट्टी के शरीर के अंदर మనం ఈ మట్టి శరీరంలో हृदय का धड़कन चालू नहीं होता, మన యొక్క గుండె కొట్టుకునేటువంటిది కాదు. और आपके जो अंदर फेफड़े या लंग्स जो कहते हैं, लंग्स ये हवा में से ऑक्सीजन लेकर उसको फिल्टर कर कर वापस सारे शरीर को ये ऑक्सीजन का सप्लाई करने का काम नहीं करती మన थी। శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ధ్వనులు, ఈ యొక్క లంగ్స్ బయట నుంచి వచ్చేటువంటి ఆక్సిజన్ తీసుకునేటువంటిది కాదు. తద్వారా రక్తము శుద్ధి చేసి ఆ యొక్క నాళాలలోకి పంపించేది కూడా కాదు. क्या कोई ऐसे बता सकता कि मैं श्वास नहीं ले सक रहा हूँ? నేను శ్వాస తీసుకోకుండా ఉంటాను అని ఎవరైనా చెప్పగలరా? ऐसे बता सकते हो? ఎవరైనా చెప్పగలరా? అట్లా हर कोई श्वास ले रहा है। అందరం కూడా మనం శ్వాస తీసుకుంటా ఉన్నాం. हर कोई आज आप बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में, अच्छे आरोग्य में है। కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చాలా చక్కగా ఉంటున్నాం. फिर आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि ये जो श्वास ले रहे हैं, आप जो जीवित है, ये परमेश्वर का महाकरुणा का फल है। అయితే నీకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు? నేను ఈ దినంలో చక్కగా శ్వాస తీసుకుంటా ఉన్నానంటే ఇది దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క దయ అని నీకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు? पिछले दिनों में గత దినాల్లో सबके हृदय में डर बढ़ गया था అందరి యొక్క హృదయాలు జీవితంలో ఎంతో భయం ఉండేటువంటిది. कि कब कोविड या कोरोना हमें हो जाएगा, ఎప్పుడు ఈ కోవిడ్ కరోనా నాకు తగ్గుతుంటది, और कब मेरी श्वास का चलना, दिलों का धड़कन बंद हो ఎప్పుడు जाएगा। నా యొక్క గుండె చప్పుడు ఆగిపోతుంది అనేటువంటి భయం ఉండేటువంటిది. क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों में कोविड के समय में कितने लोगों की श्वास बंद हो गए। ఎందుకంటే మనం చూస్తూ వచ్చాం గత దినాల్లో ఈ కోవిడ్ కారణంగా ఎంతో మంది ఆ యొక్క చనిపోతూ వచ్చారు. डॉक्टर ने कई लोगों को ऑक्सीजन पे लगाने के बावजूद भी वे मर गए। డాక్టర్ ఎంతో మందికి ఆక్సిజన్ తగిలించిన కానీ ఎంతో మంది చనిపోయారు. कई लोगों ने 10-10 हजार 20-20 हजार का रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीद के पेशेंट को लगाने के बावजूद भी वे मर गए। ఎంతో మంది 10,000 పెట్టి 20,000 పెట్టి రెమెడీస్ అనేటువంటి ఇంజెక్షన్ తగిలించుకున్నా కానీ ఎంతో మంది చనిపోతా వచ్చారు. लाख कोशिश करने के बावजूद भी मर गए। ఎంతో ఖర్చు పెట్టినప్పటికీ వాళ్ళు చనిపోతా వచ్చారు. गरीब लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाके भी बहुत सारी कोशिश करे तो भी वे जीवित न रहे। పేదవారు ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసినప్పటికీ అక్కడ కూడా ఎంతో మంది చనిపోతా వచ్చారు. और प्राइवेट लोग जो जिनके पास बहुत सारे पैसे डब्बू है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख 20 लाख 50 लाख डालने के बाद भी वे दुनिया छोड़ ఎవరైతే ధనవంతులు, ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బులు ఉన్నాయో 10 లక్షలు 20 లక్షలు 30 లక్షలు పెట్టినప్పటికీ కొంతమంది చనిపోతా వచ్చారు. ये ऐसी परिस्थिति हमारे भारत देश में आ चुकी थी। ఇలాంటి పరిస్థితి మన భారతదేశానికి ఒకప్పుడు परंतु వచ్చింది. उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने आपको और मुझे इन सारे कोविड परिस्थिति से भी जीवित रखा అయితే है। ఆ యొక్క జీవం కలిగినటువంటి దేవునికి వందనాలు. ఎందుకంటే దేవుడు అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి నన్ను రక్షించి మనల్ని సజీవులుగా ఉంచాడు. आज भी लोग दुख मना रहे, ఈ దినంలో కూడా కొంతమంది ఇంకా దుఃఖంలో ఉన్నారు. क्योंकि किसी का मम्मी गए, किसी के डैडी गए, किसी के बेटा गया, बेटी गए, बहू गए, और इसी तरह से दामाद गए, और बहुत से प्रिय लोग, नाना जी, दादाजी, बहुत से लोग घर के परिवार के सदस्य ఈ దినంలో చాలా మంది అలాంటి దుఃఖంలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే వారి తల్లిదండ్రులు కోల్పోయారు, అన్నదమ్ములను కోల్పోయారు, అక్కచెల్లెలను కోల్పోయారు, అత్తమామలను, అదేవిధంగా తాత ముత్తాతలు వాళ్ళకు చాలా మంది కోల్పోయినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు.
परंतु परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है। అయితే ప్రియుడా దేవుడు నిన్ను నన్ను సజీవ లెక్కలో ఉంచాడు. हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। మనము దీన్ని అర్థం చేసుకున్నట ఎంతైనా అవసరము. अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, నేను మీకు ఒక ప్రశ్న पिछले दिनों में जो कोरोना कोविड ये जो बीमारी आई थी ये परमेश्वर की ओर से थी या शैतान की ओर से थी? చెప్పండి, గత దినాల్లో కోవిడ్ కరోనా వచ్చింది కదా, ఇది దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చినా లేదా సైతాన్ పంపించింది? ఇది सबूत क्या है? और बताइए, और आप लोग क्या बताते? जवान लोग क्या बताते हैं? ये जो कोविड कोरोना जो ये बीमारी आई थी, आप लोग शैतान की ओर से बोलते हैं, कुछ लोग परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। और बताइए जवाब। కొంతమంది సైతాన్ నుంచి వచ్చిందని చెప్తున్నారు, కొంతమంది దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిందంటే చెప్పండి మిగతా వాళ్ళు కూడా. परमेश्वर के वचन में से सब कुछ उसका जवाब है, దేవుని యొక్క వాక్యంలో వాటి ఆ ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానాలు ఉన్నాయి. क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब है जो मानव के हर प्रश्न का जवाब है। బైబిల్ ఎలాంటి గ్రంథం అంటే మానవుని జీవితంలో ఉన్న ప్రశ్నలన్నింటికి ఇందులో సమాధానాలు ఉన్నాయి. हम देखते हैं कि कोविड बीमारी में कितने सारे लोग मर गए और उनको उठा के मिट्टी में दफनाने के लिए भी न पब्लिक था, न स्टाफ था, न घर के परिवार के लोग थे। పిల్లల గతిలో కరోనా వచ్చినప్పుడు వారిని తిరిగి మట్టిలో వారిని పూడ్చిపెట్టడానికి కానీ వారి పాతి పెట్టడానికి కానీ వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళు కూడా రాలేనటువంటి పరిస్థితి, హాస్పిటల్లో స్టాఫ్ లేనటువంటి పరిస్థితి, గవర్నమెంట్ కూడా చేతులు ఎత్తేసినటువంటి పరిస్థితి. कोविड से संबंधित 15 से 20 वचन पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं। పిల్లల ఈ యొక్క కోవిడ్-19 అనేది 15 से 20 वचन बाइबल में पाए जाते 10 हैं, నుంచి 20 వచనాలలో మనం परंतु हम सबको नहीं देखेंगे, ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా చూడము. केवल 1-2-3 वचन को కేవలం देखेंगे। 2-3 వచనాలు మాత్రం చూద్దాం. आमोस की किताब ఆమోసు గ్రంథం 8 अध्याय, 8వ అధ్యాయం. द बुक ऑफ आमोस 8 चैप्टर, ఆమోసు గ్రంథం 8వ అధ్యాయము और उसका 3 वचन 3వ వచనము. 3 वचन पढ़े। आमोस की किताब 8 अध्याय ఆమోసు और 8 उसका 3 वचन। 3వ వచనం దయచేసి చదవండి. हिंदी में पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिया जाएंगे। ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, మందిరములు వారు పాడు పాటలు ఆ దినమున ప్రలాపములను శవములు లెక్కకు ఎక్కువను ప్రతి స్థలమందును అవి పారివేయబడును ఊరకునుడి. बड़ी उड़िया भाषा में ପୁଣି ସେଇଦିନ ମନ୍ଦିରର ସକଳ ହାହାକାର ହେବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାକୁ କହନ୍ତି, ଶବ ଅନେକ ହେବ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନୀରବ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାଇବେ। हाँ, क्या ये सच बात नहीं थी कि पिछले दिनों में लॉकडाउन के कारण हम देखते हैं सारे मंदिर, आराधना घर, सब कुछ चुपचाप सुनसान पड़ा हुआ था। ఇది వాస్తవం కదా. గత నెలలో కోవిడ్-19 బట్టి అనేకమైనటువంటి మందిరాల్లో చర్చెస్లలో ఆ పాటలు వాక్యం ఆగిపోయి ఎంత నిర్మానుష్యంగా అయిపోయి ఉంటుంది. गीतों का आवाज सुनाई नहीं दे रहा పాటల था, శబ్దం అస్సలు వినపడేటువంటి सब కాదు. जगह विलाप, दुख और हाहाकार का आवाज सुनाई दे रहा था। కేవలం ఈ శబ్దం మాత్రం మనకి వినిపించేది. కేకలు, బెడబొబ్బలు, ఏడుపులు ఇవి మాత్రం మనకి వినిపించేది. और क्या कहता है? ఇక్కడ ఏమన్నా సెలవిస్తా ఉన్నాడు, डेड बॉडी शवों का बड़ा ढेर लगेगा। శవములు లెక్కకి ఎక్కువ రాయబడింది. उस डेड बॉडी को उठाने के लिए भी पब्लिक नहीं है। పిల్లల యొక్క శవాలను ఎత్తేయడానికి కూడా స్టాఫ్ లేకుండా महाराष्ट्र में अकोला के पास तो समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में ही वो डेड बॉडी सड़ सड़ के पानी के ऊपर से गंदी बदबू सारे शहर में भी आ गई। పిల్లల మహారాష్ట్రలో ఆ యొక్క ఒక ప్రదేశంలో పూడ్చిపెట్టడానికి మనుషులు లేక ఆ శవాలని సముద్రంలో పడవేశారు. అవి సముద్రంలోనే నాన్ని కుళ్ళిపోయి వాసన వస్తూ ఉంది. अकोला के पास इस प्रकार की घटना हुई। అంకుల్ అనేటువంటి ఆ యొక్క ప్రదేశంలో ఇలాంటి और పరిస్థితి चाइना में भी हम देखते ही है, बहुत सारे डेड बॉडी जो हो गए थे, उनके पास जेसीबी भी नहीं था, बुलडोजर भी नहीं था, जेसीबी से बड़ा गड्ढा खोद के गड्ढे में डाल दिए गए। పిల్లల చైనాలో కూడా మనం చూస్తూ వచ్చాము. వాళ్ళ దగ్గర కూడా మనుషులు లేక పాతి పెట్టడానికి బుల్డోజర్ లేక జేసీబీతో తీసి పెద్ద గుంత తీసి అందరినీ ఒకేసారి దాంట్లో పడేశారు. और भारत के भी अनेक जिले में, अनेक देश में ये शवों का डेड बॉडी इतने सारे हो गए थे कि उनको जलाने के लिए भी वहाँ पे 1 सेकंड का गैप नहीं था और जलाने के लिए भी पब्लिक नहीं थी, लकड़ी नहीं थी, आग भी नहीं रहता था। వీళ్ళ భారతదేశంలో కూడా మనం చూస్తూ వచ్చాము. అనేకమైనటువంటి ఆ యొక్క చోట్ల ఈ యొక్క శవాలు ఎక్కువై కాల్చడానికి కట్టెలు లేక, నిప్పు లేక, స్థలం లేక, మనుషులు లేక ఒకేసారి అందరినీ కూడా పూడ్చిపెట్టినటువంటి పరిస్థితి.
अब एक एक डेड बॉडी को जलाने को कितना टाइम लगता है, ఒక్కొక్క इसलिए శవాన్ని కాల్చాలంటే ఎంత సమయం పడుతుంది? इसलिए एक साथ में पूरे 15, 20, 40, 50, 100, 200 को जला देते थे। అందుకే ఒకే చోట అన్ని శవాలు ఒక చోట వేసి కుప్పేసి కాల్చి అట్టు పెట్టేశారు. डेड बॉडी के पास जाके रोने वाले भी, घर के परिवार के लोगों को भी आने का प्रतिबंध था। వీళ్ళరా ఇక శవం దగ్గరికి వెళ్ళి కుటుంబస్తులు ఏడవడానికి కూడా అనుమతి లేదు, ఎందుకంటే అలాంటి పరిస్థితి. क्या ये परमेश्वर का वचन सही नहीं कि शवों का बड़ा ढेर लगेगा వీళ్ళరా శవములు లెక్కకి ఎక్కువ ఉన్నాయని దేవుని గ్రంథం సెలవిచ్చింది, ఇది వాస్తవం కదా? और वे चुपचाप फेंक दिया जाएगा। అక్కడ నిశ్శబ్దంగా అక్కడ పారవేయబడతా వచ్చేసారు ये శవాలు. सारी बीमारियों, जो बड़े बड़े बीमारी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ताओं ने कई साल पहले पवित्र शास्त्र में सब लिखा था। వీళ్ళరా ఇవన్నీ కూడా దేవుని వాక్య భాగాల్లో నుంచి ఆ యొక్క దేవుని భక్తులు ప్రవచిస్తూ వచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడ్డాయి. और बहुत सारे और बड़े बड़े जो बीमारी और बड़े बड़े कहते हैं चिन्ह इस धरती पर होने वाला है। వీళ్ళరా అంతేకాదు, ఇంతకంటే భయంకరమైనటువంటి ఇంతకంటే గొప్పవి అనేకమైన ఇంకా భూమి దిగి రాబోతా ఉన్నాయి. इसी में 9 वचन में देखिए, आमोस की किताब 8 अध्याय और 9 वचन। చూడండి, అందుకే ఆమోస్ గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో ఏమన్నాయి? परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश का दिन दोपहरी अंधेरा कर दूंगा। ప్రభు అయిన యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, అది నుండి నేను మధ్యాహ్న కాలమందు సూర్యుని అస్తమింపజేయుదును, పగటి వేళను భూమికి చీకటి కమ్మజేయుదును. सूरज काला हो जाएगा, चंद्र लाल हो जाएगा। వీళ్ళరా సూర్యుడు నవ్వుతాడు, చంద్రుడు ఎరిపోతాడంట. कभी आपने सोचा कि सूरज काला होने के बाद कौन सी सब्जी खाओगे? ఎప్పుడైనా మీరు చూసారా, ఒకవేళ సూర్యుడు నలుపు అయితే మీరు ఏ వంట వండుకొని తింటారు ఇంట్లో? शाम के 7 बजे अंधेरा हो जाता, बिस्तर पे सोते हैं, ये सवेरे 5, 6, 7 अंधेरा अंधेरा ही रहेगा। వీళ్ళరా సాయంకాలం 7, 8 అయితే మనం వండుకొని పడుకుంటాం. అదే ఉదయకాలం అలా ఉదయకాలం కూడా అలాగే చీకటిగా ఉంటే 7, 8 అయినా కానీ दोपहर के 12 बजे भी अंधेरा रहेगा, అప్పుడు మధ్యాహ్నం 12 కూడా చీకటిగానే दोपहर के ఉంటుంది. 3 बजे भी अंधेरा रहेगा। మధ్యాహ్నం సాయంకాలం 3 గంటలకు కూడా చీకటిగానే ఉంటుంది. कैसी भयानक दिन आने वाले हैं। ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి సంగతులు భూమి మీద జరగబోతున్నాయి. परमेश्वर का क्रोध का दिन बहुत ही शीघ्र आ रहा है। ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ప్రకోపమై భూమి మీదకి అతి శీఘ్రంగా రాబోతూ ఉంటున్నది. कौन खड़े रह सकता उस परमेश्वर के प्रकोप के ఆ యొక్క మహాదేవుని ఎదుట ఎవడు నిలవగలడు? और 10 वचन में क्या कहता है? 10వ వచనంలో నేను చెప్తాను, मैं तुम्हारे पर्वों को, उत्सव को दूर करके विलाप करूंगा। నీ పండగ దినములను దుఃఖ దినములుగాను నేను మార్చుదును. क्या ये सच बात है? हिंदुओं, मुस्लिमों, क्रिश्चियनों, कोई भी धर्म के पर्व तो सब कुछ सरकार की तरफ से सख्त प्रतिबंध लगाया गया था। ना क्रिसमस मनाना, ना कोई हिंदू लोगों का त्योहार मनाना, ना कोई मुस्लिम लोगों का त्योहार పిల్లలు, मनाना। ఇది వాస్తవం కదా. గత దినాల్లో హిందువులు అయితేనే, ముస్లింలు అయితేనేమి, లేదా క్రైస్తవులు అయితేనేమి వాళ్ళ పండుగలన్నీ కూడా ఎంత దుఃఖ దినాలుగా గడుపుతూ వచ్చారు. कोविड के समय में, विवाह के समय में भी विवाह में लगाना बिल्कुल प्रतिबंध था। పిల్లల కోవిడ్ సమయంలో వివాహం చేసుకోవడం కూడా ఆ యొక్క నిషేధించబడతా వచ్చింది. मंदिर में आके आराधना, प्रार्थना करना, गीत गाना, ये भी सरकार की तरफ प्रतिबंध था। దేవుని మందిరంలోకి వచ్చే పాటలు పాడడం, ఆరాధించడం, ఆ విధంగా చేయడం కూడా నిషేధించబడతా వచ్చింది. क्या ये परमेश्वर के वचन पिछले दिनों में और हमारे पीढ़ी में, हमारे नजरों के सामने, आंखों के सामने क्या ये पूरा नहीं हुआ? పిల్లరా, మన ముందే దేవుని యొక్క వాక్యము మన మధ్యలోనే గత దినాల్లో ఇది నెరవేర్చబడతా రాలేదా? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो నేను ఈ మాటలను అర్థం कि आप చేసుకోగలుగుతున్నావా? कितने धन्य लोग हो, आशीर्वादित लोग हो? परमेश्वर ने आपको इतने भयानक कठिन दिन में से भी आपको जिंदा रखा మీరు है। ఎంత ధన్యులంటే, దేవుడు ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల నుంచి దేవుడు మిమ్మల్ని రక్షించి ఇంతవరకు నేటి వరకు దేవుడు మిమ్మల్ని సజీవ లెక్కలో ఉంచాడు. जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, उन्होंने अपने नजरों के सामने ये सारी बातों को देखा है। వీళ్ళ హాస్పిటల్లో డ్యూటీ చేసేటువంటి వాళ్ళు, డాక్టర్లు, నర్సులు, వాళ్ళ ముందనే ఇవన్నీ జరుగుతూ వచ్చాయి. कितने सारे मरीज के रिश्तेदार और उनके सब नजदीक के लोग कितना विलाप कर रहे थे, रो रहे थे कि कहीं डॉक्टर साहब आप ही हमारे परमेश्वर, हमारे जान बचाओ करके पर वे बचा नहीं पाए। ఎంతో మంది వచ్చి డాక్టర్ల దగ్గర ఏడ్చేవారు, నువ్వే మా దేవుని, నువ్వే మా రక్షకుడు, ఎట్టైనా కానీ మా పిల్లల్ని బ్రతికించి మా వాళ్ళని రక్షించు అని ఏడ్చారు. परमेश्वर का वचन सब कुछ पूरा हुआ। అయితే దేవుని వాక్యము అది నెరవేరుతా వచ్చింది. हम अंतिम दिन में जी रहे हैं, పిల్లరా, మనము అంత్య దినాల్లో, ఆఖరి దినాల్లో జీవిస్తా ఉంటున్నాం. समय पूरा हो चुका है సమయము సమీపించుంటున్నది. और प्रभु यीशु मसीह बादलों पे सवारी कर शीघ्र आ रहा है। దేవుడు మేఘారుడై
మధ్యాకాశంలో మన మధ్యకి రాబోతా ఉన్నాడు. क्या आप मिलने के लिए तैयार हो? నువ్వు ఆయనను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? अभी हम लोग आ रहे हैं बोल के आपको पता चला फोन के द्वारा? వీళ్ళారా మేము వస్తున్నామని మీకు తెలియబడింది ఫోన్ ద్వారా. क्या आप घर में बिस्तर पे सो रहे थे? మీరు ఇంకా అప్పటి వరకు ఇంకా అదే విధంగా ఇంకా పడుకుని ఉన్నారా మీరు? नहीं, లేదు. आपको जैसे पता चला आप तैयार हो गए, ठीक है। तैयार होके दूर दूर से यहाँ पे आके उपस्थित रह మీకు गए। ఎప్పుడైతే తెలిసిందో మేము వస్తున్నామని వెంటనే మీరు లేచి తయారై మీరు మార్కెట్ ముందు వచ్చి కూర్చున్నారు. अपना काम सब कुछ बाजू छोड़कर यहाँ पे आपने अपना बहुमूल्य समय दिया ఈ है। పనులన్నీ కూడా అట్లా పక్కన వదిలిపెట్టి మీ విలువైన సమయాన్ని తీసుకుని अरे अनमोल वचन को सुनने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने आपको यहाँ पे ले आया है। దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి దేవుని ఆత్మని మిమ్మల్ని బలవంత పెట్టి ఇక్కడ తీసుకుని क्या వచ్చారు. बाइबल का परमेश्वर के साथ आपका एक नया रिश्ता जुड़ा हुआ है। వీళ్ళరా ఈ యొక్క బైబిల్ దేవునితో మీకు సంబంధాన్ని దేవుడు పెట్టి ఉంటున్నాడు. तो गुड फ्राइडे का जो संदेश था कि उसने प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आया और आपके लिए प्राण को बलिदान किया ताकि आपकी आत्मा को नरक से बचाने के लिए। क्या आपको ये खातरी है? వీళ్ళరా ఈ గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా దేవాతి దేవుడు పరలోకాన్ని వదిలిపెట్టి సింహాసనాన్ని స్వర్గాన్ని వదిలిపెట్టి ఈ భూలోకానికి వచ్చి నీ కొరకే మరణించి నిన్ను సజీవ లెక్కలో ఉంచారు, నిన్ను ఆశీర్వదించాలని దేవుడు నీ కొరకే చనిపోలేదా? उसने मेरी आत्मा को नरक से बचाया, उसने मेरे अधर्म को मिटा दिया है और मेरा धर्म को अपने बदन के पवित्र लहू से उसने शुद्ध किया। क्या आपको इस बात का खातरी है? వీళ్ళరా దేవుడు నన్ను నరకం నుంచి తప్పించాడు, నన్ను ఆ యొక్క ప్రతి అధర్మం నుంచి దేవుడు రక్షించి నన్ను కాపాడి దేవుడు తన సజీవ లెక్కలో ఉంచుకున్నాడు. परमेश्वर चाहता है कि आपकी आत्मा भयानक मृत्यु से, दूसरा मृत्यु से, नरक की मृत्यु से बचाए। వీళ్ళరా దేవుడు కోరుతున్నది ఏంటంటే ఆ భయంకరమైనటువంటి ఆ యొక్క నరకం నుంచి నీ ఆత్మ నిన్ను రక్షించాలని దేవుడికి ఉద్దేశం పెట్టున్నాడు. आज रात यदि बड़े बड़े भूकंप आए, आज रात यदि आपकी मौत हो गई तो आप कहाँ जाओगे? ఒకవేళ ఈ దినమే భయంకరమైనటువంటి భూకంపం వస్తే, ఒకవేళ ఈ దినమే నువ్వు చనిపోతే నీ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు? मृत्यु का दूत टेलीफोन और मोबाइल पे फोन करके नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। వీళ్ళరా ఈ యొక్క మరణం అనేది నీకు ఫోన్ చేసి నేను వస్తున్నానని చెప్పేసి రాదు. మరణం मृत्यु कब आएगी कोई नहीं जानता, మరణం ఎప్పుడు వస్తుంది ఎవరికి తెలియదు, किसी को नहीं पता। ఎవరికి తెలియదు. पर मृत्यु आने से पहले అయితే మరణము రాకముందే जो आज ईस्टर का संदेश है, जिसने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया, ఈ యొక్క ఈస్టర్ యొక్క ఈ యొక్క ఆదివారం యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి సందేశం ఏంటంటే ఆ మరణమును ఆయన జయించి తిరిగి లేచాడు. जिसने कब्र के ऊपर जय प्राप्त किया, సమాధి మీద ఆయన జయం పొందినాడు. जिसने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, సైతాను యొక్క తలను ఆయన చితగా కొట్టాడు. जिसने शैतान को पैरों के नीचे कुचल दिया है। సైతాను తన కాళ్ళ కింద అణగదొక్కాడు. जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जयवंत प्रभु यीशु मसीह आज आपको मिलने के लिए यहाँ पे आया है। సజీవుడైనటువంటి దేవుడు, విజయవంతమైనటువంటి దేవుడు నిన్ను కలుసుకోవడానికి మరి దినకాల సమయంలో నీ దగ్గరికి వచ్చినాడు. वो आपकी आत्मा को भयानक नरक की मृत्यु से बचाना चाहता ఆయన है। నీ యొక్క ఆత్మను భయంకరమైనటువంటి నరకం నుంచి రక్షించడానికి వచ్చాడు. आपकी क्या इच्छा है? నీ యొక్క ఇష్టం ఏంటి? आपका क्या रिस्पॉन्ड है? నీ యొక్క ప్రతిస్పందన ఏంటి? क्या आप अभी भी उस चौड़े मार्ग पर संसार के मोह, माया और पाप का विलास का सुख भोग में जिंदगी कटाना चाहते हो? పిల్లలు ఇంకా ఇప్పటికి కూడా విశాలమైనటువంటి మార్గంలో లోకంలో ఆ యొక్క పాపంలో శాపంలో ఇంకా జీవించాలని నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా? एक बार कलवरी क्रूज पर आंखें उठाकर देखिए। ఒక్కసారి నీ కన్నులు ఎత్తి శిలువ మీద వేలాడబడినటువంటి ఆ యొక్క యేసు ప్రభువును చూడు. प्रभु यीशु मसीह आज अपने हाथ फैलाते हुए आपको नया जीवन देना चाहता है। आज अपने आपको अपने भाव में लेना चाहता है। ఆయన చాచినటువంటి ఆ యొక్క చేతులను ఆయన నీ వైపు చూపిస్తా ఉన్నాడు. ఆయన నిన్ను తన అక్కున చేర్చుకుని తన భుజం మీద తన రొమ్మున చేర్చుకోవాలని ఇష్టపడతాడు. रोमियो की किताब 6 अध्याय 23 वचन में कहता पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6:23 విధంగా రాయబడింది, పాపములో జీతము మరణము. हर प्राणी जो पाप करेगा वह निश्चित मरेगा। వీళ్ళరా పాపం చేసిన ప్రతి వాడు తప్పకుండా మరణించాల్సిందే. मैं आपको पूछूंगा कौन है? हाथ ऊपर करो। आपने पाप नहीं किया ऐसे लोग हाथ ऊपर करो। పాపం చేయనటువంటి వారు ఎవరు? దయచేసి చేతులు ఎత్తమని నేను అడగట్లేదు. कोई है? ఎవరైనా ఉన్నారా పాపం చేయనటువంటి వారు? हरेक ने पाप किया, అందరూ పాపం చేశారు. परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। దేవుని మహిమను వాళ్ళు పొందలేకపోతున్నారు. आपने पाप किया है అందరూ పాపం చేశారు. और पाप का तो रिजल्ट मौत और मृत्यु है। అయితే ఈ పాపం వల్ల వచ్చేటువంటి జీతము మరణము, నరకము. कौन बचाएगा आपको? ఎవరు నిన్ను రక్షిస్తారు అక్కడి నుంచి? संसार का कोई ईश्वर नहीं बचा ఈ सकता। లోకంలో ఉన్నటువంటి దేవతలు దేవులు ఎవరు? बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े इंसान और आपके प्रिय भाई बहन माता पिता कोई नहीं बचा सकता। లోకంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద వారు, రాజకీయ నాయకులు, బడబడ నేతలు, నీ ఇంటి వారు, నీ యొక్క బంధువులు ఎవరు నిన్ను రక్షించలేరు. केवल प्रभु यीशु मसीह
स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आया और इस पाप के भव सागर में आपके लिए उसने डुबकी लगाया। పిల్లల కేవలము ఆ యొక్క దేవాతి దేవుడు పరలోకము స్వర్గము ఆ యొక్క మహిమను వదిలిపెట్టి భూలోకానికి వచ్చాడని నేను రక్షించడానికి. आपको केवल इतना ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पे दया कीजिए। కేవలం నువ్వు చిన్న ప్రార్థన చేసినట్లయితే చాలు, దేవా ఈ పాపిని కరుణించు, దయతో రక్షించు అని. मैं एक पापी मनुष्य हूँ, నేను పాపిని, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। నేను పాపం చేసినటువంటి వాడిని. भजन संहिता 51:5 अध्याय में कहता है, माता के गर्भ से ही मैंने पाप में जन्म लिया हो। కీర్తన 51:5 ఈ విధంగా సెలవిస్తాను, నేను పాపంలో పుట్టినవాడను, పాపంలోనే నా తల్లి నన్ను గర్భం ధరించింది. आदम हवा ने पाप किया, ఆదమ హవ్వ పాపం చేశారు. वो पाप का बीज मेरे शरीर में राज्य कर रहा ఆ है। యొక్క పాప బీజం అనేది నా శరీరంలో ఇప్పటికీ ఇంకా ఏలుతోని ప్రభుత్వం చేస్తున్నారు. अरे पाप जो मेरे सिर पर एक राज्य करके बैठा ఆ है। యొక్క పాపం అనేది నన్ను నా తల మీద కూర్చొని నన్ను ఏలుతా ఉంది, ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది. पाप का मैं गुलाम हूँ। నేను పాపానికి దాసుడని అయిపోయాను. जो कुछ बुरे विचार आते प्रभु जी, वह विचार को करने के लिए मेरे हाथ पैर और आंख और कान दौड़े चले जा रहे हैं। పిల్లలు ఏదైతే నా శరీరంలో పాపము తలపులు వస్తూ ఉంటున్నాయో వాటిని పూర్తి చేయాలని నా కాళ్ళు, నా చేతులు, నా మనసు పరిగెత్తుతా ఉంది. और ये पाप का चौड़ा मार्ग, उसका अंत सनातन की मृत्यु है। పిల్లల ఈ యొక్క పాపము విశాలమైనటువంటి మార్గము, అయితే దాని ఎండ్ లేదా అంతము మరణమై ఉంటున్నది. कलवरी क्रूस पर प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण को बलिदान किया। పిల్లరా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కల్వరి శిలువలో నీ కొరకై తన ప్రాణం అర్పించాడు. आपके लिए उसने कोड़ों के मार को सहन किया। నీ కొరకై ఆయన కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడు. आपके लिए हाथ पैर खिले से टुकवा दिए। నీ కొరకై ఆయన కాళ్ళలో చేతుల్లో చీలలు కొట్టబడ్డాయి. लोगों ने मुंह पर थप्पड़ मारे, ఆయన ముఖం మీద ఉమ్మివేసి గుద్దారు. लोगों ने दाढ़ी के बाल खींचे, ఆయన యొక్క వెంట్రుకలు పెరిగారు. तथापि उसने बिना मुंह खोले सब कुछ आपके लिए सही। అయినా కానీ ఆయన నోరు తెరవలేదు, నీ కొరకే సమస్తము ఆయన సహించినాడు. हमने सिर से बुरे विचार किया, మనం తలతో ఎన్నో చెడు తలపు తలంచాము. प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा गया। యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క తలలో మూల కిరీటం పెట్టబడి ఉంటున్నది. मरकुस 15 अध्याय में कहता है, మార్కు సువార్త 15 అధ్యాయంలో जो రాయబడింది, सिपाही लोग ఆ యొక్క సిపాయిలు प्रभु यीशु मसीह के सिर पर बहुत बड़े मोटा डंडा, जिसे सरकंडा कहता है, सरकंडा से उसके सिर पर मारे। ప్రియులారా, ఆ యొక్క సైనికులు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి మూల కిరీటం మళ్ళీ ఆయన తల మీద పెట్టి పెద్ద కర్రతో కొట్టారంట. मार्क 15 अध्याय और उसके 19 वचन, మార్కు సువార్త 17-19 उसके सिर पर सरकंडे मारे। ఆయన యొక్క తలను ఆ యొక్క కొట్టారు. सरकंडा बोले तो बहुत मोटा लकड़ी का डंडा। సర్కన్న అంటే చాలా సైనికుల దగ్గర పెద్ద కర్ర ఉంటుంది. यदि छोटा लड़का भी लेकर वो सरकंडा किसी के सिर पर मारा लकड़ी, तो वो उसका सिर बेहोश हो जाएगा। చిన్న పిల్లలు కూడా ఆ యొక్క దుడ్డు కర్ర తీసుకొని ఆ పోలీసుల చేతుల్లో ఉన్న కర్రతో తల మీద కొట్టి తల పగిలిపోతుంది. ये मारने वाले कौन थे? छोटा बच्चा नहीं था, ఇక్కడ కొట్టింది యేసుప్రభుని చిన్న बड़े बड़े పిల్లలు, बॉडी बिल्डर और इसी तरह से पहलवान और सिपाही लोग थे। పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు, బాగా బలిసిన వాళ్ళు, కొవ్వుపట్టిన వాళ్ళు, మోట ఎత్తుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. उनके पास सोचे कितनी ताकत होगी। వాళ్ళ దగ్గర ఎంత శక్తి ఉంటుంది. और आपके और मेरे अधर्म के कारण प्रभु यीशु मसीह के सिर पर ये बड़े सरकंडा से उन्होंने उनके सिर पर मारे। వీళ్ళరా, నీ నా యొక్క అధర్మాన్ని బట్టి, అవినీతిని బట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి తల మీద ఆ విధంగా కొట్టించుకున్నాడు. सिर पर क्या रखा था? తల మీద ఏం పెట్టారు? कांटों का ताज रखा था। ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారు. जैसे ताकत से उन्होंने सरकंडा प्रभु यीशु मसीह के सिर पर मारे, వీళ్ళని ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు ఆ యొక్క దుడ్డు కర్ర తీసుకుని ఆయన తల మీద బలంగా क्या हुआ? పెట్టారు. वो कांटे प्रभु यीशु मसीह के सिर में चले ఆ गए। ముళ్ళ కిరీటం మీద కొట్టినప్పుడు ఆ కర్రతో ఆ ముళ్ళన్నీ లోపలికి పుచ్చుకుపోయినాయి. सिर से लहू बहने लगा, ఆ యొక్క తల నుంచి మొత్తం రక్తం అంతా लहू की కారుతూ धार बहने लगा। ఆ యొక్క ధారలుగా రేపబడుతుంది. कितना भयानक दर्द और पीड़ा होगा। ఎంత భయంకరమైనటువంటి ఆ యొక్క శ్రమ, నింద, ఆ యొక్క బాధ అనుభవించినాడు ఆయన. प्रभु यीशु मसीह ने ऊ आ कुछ नहीं चिल्लाया। వీళ్ళ ఆయన అబ్బా అమ్మ అని చెప్పేసి అది కేకలేలా. बस करो अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। నాకు చాలా నాకు బాధ వేస్తుంది, దాన్ని దయచేసుకోవడానికి నీకు చాలా నీ ఏమాత్రం అట్లా. आपके लिए मेरे लिए उसने बिना मुंह खोले सारा अत्याचार अन्याय को, ये 53 अध्याय में कहता है, उसका सहन किया। వీళ్ళరా, యెషయా గ్రంథం 53లో చెప్పినట్టు నిన్న పాపముల కొరకు, నిన్న యొక్క అతిక్రమముల కొరకు, దోషముల కొరకు అయినా మౌనంగా వాటన్నిటిని సహిస్తూ వచ్చాడు. चमड़ी पे पीठ को चमड़ी से, कोड़ों की मार से चमड़ी के टुकड़े निकाल कर पूरा घायल करवा दिया गया था। వీళ్ళరా, ఆయనకి వీపంతా కూడా ఆ యొక్క కొడాల దెబ్బలతో కొట్టినప్పుడు పీసులుగా రబ్బర్ మాదిరిగా పెరిగివేయబడతా వచ్చింది. तो भी प्रभु यीशु मसीह ने बिना मुंह खोले सब कुछ सही। అయినప్పుడు కూడా ఆయన నోరు తెరవలేదు, మౌనంగా సహించినాడు. और इतना सहन करने के बाद उसको घर पे नहीं भेज दिया। అంతా సహించిన తర్వాత ఆయన చాలుకో, ఇంటికి వెళ్ళిపో అని तो చెప్పేసి 150 किलो लकड़ी का वजन का भारी क्रूस को उठाकर
उसे गोलगता के पहाड़ तक घसीड़ कर ले गए। ప్రియులారా 150 కిలోల బరువు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సిలువను ఆయనకు కట్టి ఆ యొక్క యెరూషలేము వీధుల నుంచి గొల్గతా కొండ వరకు ఆయనను ఈడ్చుకుంటూ మోపించినారు. मार्ग में जाते जाते कई बार वो गिर गया। ఆయన రస్తలో వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని మోసుకుంటూ దాన్ని భరించలేక సహించలేక ఎన్నోసార్లు కింద మీద పడి లేస్తూ వెళ్ళాడు. तथापि उसने आपके लिए मेरे लिए सब कुछ सहन किया। అయినప్పటికీ ఆయన మౌనంగా నీ కొరకు నా కొరకు వీటన్నింటిని సహిస్తూ और వచ్చాడు. उस गोलगता के पहाड़ पर जो गांव के बाहर था, ప్రియులారా ఆ యొక్క గొల్గతా అనేది ఆ యొక్క కొండ మీద ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశంలో ఉన్నట్టుంది. वहाँ पे भी बराबस नाम के व्यक्ति को छोड़ दिया गया और उसके जगह पे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। ప్రియులారా ఆ యొక్క సిలువ యాక్చువల్ గా అది వేరే భయంకరమైనటువంటి దొంగ కొరకు వేయబడినటువంటి బరబ్బా కొరకు వేయబడినటువంటి ఆ యొక్క సిలువను ఆయనకు వేయాల్సిన బదులు ఆయన యేసు ప్రభువుని మధ్యలో ఉంచారు. और इतना अपमान को उसने सहन किया। ఈ యొక్క నింద అంతా కూడా ఆయన మౌనంగా సహించినాడు. और पवित्र शास्त्र कहता है బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తా ఉంది कि उसको बैंजनी वस्त्र पहनाया था, ఆయనకు ఉదారంగా వస్త్రం వేశారు. जो राजा लोगों को पहनाते అది हैं। కేవలం రాజులకు మాత్రమే और తొలగిస్తారు. जब क्रूस पर चढ़ाते समय ఆ యొక్క సిలువ మీదకి ఎక్కించేటప్పుడు वो बैंजनी वस्त्र को भी निकाल ఆ दिया गया। వస్త్రాలన్నీ కూడా ఆయన మీద నుంచి మొత్తం తొలగించినారు. बिना वस्त्र का हुआ वस्त्रहीन हो गया। వస్త్రం లేకుండా దిగంబరునిగా ఆయన శిలువ మీద పెట్టారు. कितना बड़ा अपमान को उसने आपके लिए मेरे लिए सहन వీళ్ళ किया। ఎంత అవమానము ఎంత నింద నీ కొరకు నా కొరకు భరించాడు. यदि आपके कई गांव के बीच में या कोई शहर के बीच में 5 लोगों के सामने आपके वस्त्र उतार दे तो आपको कितना बुरा लगता है। వీళ్ళ గ్రామస్తుల ముందు ఒక 5 మంది 10 మంది ముందు నీ వస్త్రాలను తీసేస్తే నీకు ఎంత సిగ్గు ఎంత అవమానంగా ఉంటుంది. ये अपमान को सहन नहीं कर सकते। ఈ అవమానం నువ్వు భరించగలవా? मेरा अपमान कर दिया फलाने लोग इसने। నా యొక్క అవమానం అంతటినీ కూడా ఆయన సహిస్తూ और వచ్చాడు. ये अपमान इतना भयानक होता है कि कुछ लोग जाके अपने आप को खुदकुशी भी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते వీళ్ళ हैं। ఇలాంటి అవమానం భరించలేక కొంతమంది అయితే మనమైతే ఏం చేసిందంటే వెళ్ళి ఉరిపెట్టి और చచ్చిపోయి यहाँ प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, निष्पाप था, पाप क्या था नहीं मालूम। అయితే పిల్లల యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆయన నిష్పాపి, ఏ పాపం చేయలేదు, ఏ పాపం ఎరగలేదు. ఆయన शरीर में इतना दुख वेदना पीड़ा को उसने आपके लिए मेरे लिए उठाया। శరీరంలో ఆయన దుఃఖము వేదన నింద ఇవన్నీ కూడా నీ కొరకే భరిస్తూ వచ్చాడు. और उस कलवरी क्रूस के ऊपर सारे यहूदी सिपाहियों के सामने, सारे यहूदी लोगों के सामने, नाजरे के लोगों के सामने, नाजरीन के लोगों के सामने, माता के सामने और बहन के सामने, सबके सामने वो वस्त्रहीन उस क्रूस पर लटकाया गया। పిల్లరా ఇక కల్వరి శిలువలో అందరి ముందు, యూదులందరి ముందు, గలీలీలందరి ముందు, వారి బంధువుల ముందు, వారి శిష్యుల ముందు, వారి తల్లిదండ్రుల ముందే ఆయనను దిగంబరునిగా వస్త్రాలన్నీ లాగేశారు. वहाँ पे डोरी से उसको बांधे नहीं थे हाथ पैर उसके। कलवरी क्रूस पर डोरी से हाथ पैर नहीं बांधे थे। ఆ క- कलवरी क्रूस पर हाथ और पैर को डोरी से नहीं बांधे थे। పిల్లల కల్వరి శిలువ మీద ఆయన చేతులు కాళ్ళు ఏం కట్టేయలేదు. बड़े बड़े लोखंड के किले से हाथ और पैर में और ठुकवा दिए बड़े हथौड़े के साथ। పెద్ద పెద్ద మేకుల చేత ఆ యొక్క చేతుల్లో కాళ్ళలో మేకులు కొట్టినారు. और उस जो जख्म हाथ और पैर पे हुए थे, उस जख्म से पूरा बदन उस लकड़ी के 2 टुकड़े पे लटका हुआ था। పిల్లరా ఇక 2 కొయ్యల మధ్య ఆయన వేలాడుతూ వచ్చాడు. రక్తం అంతా దారులుగా కారుతూ వచ్చింది. देखो वो कलवरी क्रूस के ऊपर जिन्हें परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको और मुझे भयानक मृत्यु से नरक से बचाने के लिए उसने कलवरी क्रूस की मृत्यु को भी बड़े प्यार से मोहब्बत से सहन कर लिया। పిల్లరా ఒక్కసారి ఇక శిలువ వేయబడినటువంటి ఇక యేసుక్రీస్తు వారిని చూడండి. ఇక శిలువ మీద నీ కొరకే నా కొరకే వీటంతటిని కూడా ఆయన మౌనంగా భరిస్తూ వచ్చాడు. उसने पिता से मुंह खोल के एक प्रार्थना किया। ఆయన తండ్రితో నోరు తెరిచి ఒక మాట చెప్పాడు. क्या प्रार्थना किया? ఏమని ప్రార్థన చేశాడు? लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము और उसका 34 वचन 34। 34వ వచనం. तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे जानते नहीं वे क्या कर रहे हैं। తండ్రి వీరేం చేయించున్నారో వీరు ఎరుగని కనుక వీరిని క్షమించుము. हे पिता इन्होंने बहुत दुख दिया, मुझे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा लहू बहा दिया, लहू खत्म कर दिया, इनको भी तो खत्म कर दे। ऐसा प्रार्थना नहीं किया। ఆయన ఈ విధంగా ప్రార్థన చేయలేదు. ఓ దేవా, ఓ తండ్రి, వీరు నన్ను తల మొదలుకుని అరికాల వరకు భయంకరంగా నన్ను కొట్టారు, హింసించారు, కాబట్టి నన్ను భయంకరంగా శిక్షించు, వాళ్ళని చంపేయని ప్రార్థన చేయలేదు. मार पिटाई करके मेरे कपड़े भी निकाल दिए और मेरे को यहाँ पे नंगा कर दिया, इनको तुम बिल्कुल दंड दे और न्याय कर। ऐसा कभी प्रेम వారు नहीं నన్ను किया। భయంకరంగా కొట్టేసి నన్ను విమోచనగా దిగంబరునిగా చేశారు. ప్రభావ వీరిని భయంకరంగా శిక్షించని ప్రార్థన చేయలేదు. हे पिता इन्हें क्षमा कर दे,
क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। తండ్రి మీరేం చేయించున్నారో మీరు ఎరగని కనుక వాళ్ళని క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. जब ऐसे शब्द उसके मुंह में से आए, ఎప్పుడైతే అలాంటి శబ్దం ఆయన నోట్ల నుంచి వచ్చిందో सारे पब्लिक के लोगों ने देखा, అందరూ కూడా జనులందరూ కూడా చూస్తా వచ్చారు. बहुत से अनेक लोगों ने सुना, అనేకులు విన్నారు, सिपाही लोगों ने भी सुना, సైనికులు కూడా విన్నారు, नजदीक में खड़े माता उसके भाई जेम्स और इस तरह से बहन सलोमी और मेरे मगदले सब लोगों ने सुना। మగ్దలేని మరియా, సలోమి, యాకోబు తన తల్లి అందరూ కూడా దగ్గర ఉండి వాళ్ళు కూడా వింటా ఉన్నారు. और उसके आजू बाजू लेफ्ट साइड और राइट साइड में दाएं और बाएं दो चोर थे, उन्होंने भी सुना। అలాగే ఆయన ఇరువైపులా కుడివైపున ఒకడు ఎడమవైపున ఒకడు ఆ యొక్క దొంగలు సిలువ వేయబడ్డారు, వాళ్ళు కూడా విన్నారు. अब देखिए एक ही पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम गोलगोथा है, చూడండి, ఒకటే ఒక కొండ ఉంది అక్కడ, అది గొల్గొతా కొండ. और वो एक ही पहाड़ के ऊपर 3 क्रूज लगाए गए పైగా हैं। ఒకటే కొండ మీద 3 సిలువలు వేలాడుతూ ఉన్నాయి. 3 क्रूज के ऊपर 3 अलग अलग व्यक्ति है। ఆ యొక్క మూడు సిలువలు వేలాడుతున్నాయి. ముగ్గురు కూడా వేరే వేరే సంబంధించినటువంటి వారు. बीच में जो लटकाया गया था वो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ये शब्द आजू और बाजू दोनों व्यक्ति ने बड़े ध्यान से सुना। అయితే ఇరువైపులా మధ్యలో ఉన్నటువంటి సిలువ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిది, ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దొంగలు కూడా చాలా నిశ్శబ్దంగా స్పష్టంగా ఆయన పలికినది వాళ్ళు విన్నారు. दोनों ने सुना, दोनों ने बड़े सोच विचार किया। ఇద్దరు విన్నారు, ఇద్దరు కూడా బాగా ఆలోచించారు. और पहला व्यक्ति के सोच विचार को चालक थे। అయితే మొదటి వ్యక్తి తన యొక్క ఆలోచనలు వేరే విధంగా ఉన్నాయి. क्या कहता है वो? ఏమన్నాడు వాడు? लूक 23 चैप्टर లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయము 39 वर्ष। 39వ వచనం. क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा ले। నువ్వు యేసు కదా, నువ్వు రక్షించుకున్నా, మమ్మల్ని కూడా రక్షించు అన్నాడు వాడు. पहला व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया। మొదటి వ్యక్తి ఏమాత్రం కూడా తన జీవితంలో పశ్చాత్తాపం లేదు. पहला व्यक्ति का सोच विचार पूरा उल्टा दिशा में जा रहे थे। వీళ్ళగా మొదటి వ్యక్తి తన యొక్క విచారం, తన యొక్క ఆలోచనలు అన్ని కూడా వేరే విధంగా ఉన్నాయి. पूरा नेगेटिव और नकारात्मक था। తనంతా కూడా నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. ये मसीह है तो खुद को नहीं बचा सका तो मुझे क्या बचाएगा। ఆయన యేసైతే ఆయననే రక్షించుకోలేకపోతున్నాడు, ఆయన మమ్మల్ని ఏం రక్షిస్తాడు అన్నాడు. और इसलिए पिता से प्रार्थना करता है इनको क्षमा कर दे। ఈయన తండ్రినే ప్రార్థిస్తా ఉన్నాడు వీళ్ళని उसका క్షమించమని. सोच विचार पूरी तरह से गलत दिशा में जा रहा था। వీళ్ళ ఆయన యొక్క ఆలోచనలు, ఆయన యొక్క తలంపులు అన్ని కూడా వేరే భయంకరంగా ఉన్నాయి. दूसरा व्यक्ति అయితే రెండో వ్యక్తి उसने भी सुना, ఆయన కూడా విన్నాడు, उसने भी सोचा ఆయన కూడా ఆలోచించాడు. और वो क्या कहता है? అయితే అతను ఏమన్నాడు? 41 वचन, 41వ వచనంలో, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। మనమైతే మనకు ఈ శిక్ష న్యాయమే. लूक 23:41, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। మనము ఆ యొక్క మనం ఇదే శిక్షా విధంలో क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। మనము నీవు అదే శిక్షా విధంలో ఉన్నావు కనుక पर ये व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई अनुचित काम नहीं किया। మనమైతే తగిన శాస్తి మనకు దొరికింది, మనం తగిన పని చేసాం కాబట్టి మనకైతే ఇది న్యాయమే. అయితే ఈ వ్యక్తి ఉన్నాడు కదా, ఈ వ్యక్తి ఏ పాపం చేయలేదు, ये सचमुच निर्दोष है, पवित्र है, ఈయన నిర్దోషి, ఈయన పవిత్రుడు, ये बेगुनाह है, ఈయన నిర్దోషి అయినటువంటి వాడు. ये बेगुनाह है, कोई पाप नहीं किया, ఆయన ఏ పాపం చేయలేదు, कोई गलत काम नहीं किया। ఏమి కూడా అతిక్రమం చేయలేదు. हाँ, हमने तो गलत काम किया, मैंने भी चोरी किया, ये किया, वो किया, हम तो बराबर सूली पे सरकार ने लटका दिया, बिल्कुल सही सजा मिल रही है हमें। కాబట్టి మనమైతే మనం పాపం చేశాం, దొంగతనం చేశాం, వ్యభిచారం చేశాం, అది తీసుకున్న మనకు గవర్నమెంట్ ఏదైతే శిక్ష ఇస్తుందో అది కరెక్టే మనకు. तब उसे समझ में आया मैं बहुत गलत हूँ। वो मन ही मन रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था। వీళ్ళరా తన జీవితంలో భయంకరమైనటువంటి పశ్చాత్తాపం వచ్చింది, తన లోపల ఏడుస్తా ఉన్నాడు. और उसने क्या कहा? అతను ఏమన్నాడు తర్వాత? 42 वचन, 42వ వచనం, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। యేసు నువ్వు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో. मुझे याद कर, यीशु मसीह मुझे मत भूलना। ఓ యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, నన్ను మర్చిపోవద్దు, జ్ఞాపకం చేసుకో, నా మీద దయించు. हाँ प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया ఓ कर। యేసు నా మీద దయించు. क्या कभी आपने सोचा एक पश्चाताप चोर जिंदगी भर चर्च में गया था? వీళ్ళని ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారా? అంత భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడైనా ఆయన చర్చికి వెళ్ళాడా? क्या कभी उसने बाइबल पढ़ा? ఎప్పుడైనా బైబిల్ చదివాడా తీసి? हमें नहीं मालूम। మనకేం తెలియదు. पर मरते समय అయితే మరణించేటువంటి సమయంలో उसे मुंह में से यीशु ये शब्द आया, हे यीशु मुझ पे दया कर। మరణించేటువంటి తన సమయంలో తన నోటి నుంచి ఒక శబ్దం వచ్చింది, ఓ యేసు నన్ను కరుణించు. 2 पल की पुकार ने उसके जीवन को और जिंदगी को और उसका भविष्य को बदल दिया। ఈ రెండే మాటలు తన జీవితాన్ని, తన నిత్యత్వం అంతా మార్చివేసింది.
ये भी एक पापी मनुष्य था। ఇతను కూడా ఒక పాపి వ్యక్తి. मुंह से उसने यीशु के ऊपर दृष्टि किया, यीशु के ऊपर विचार किया और यीशु के पास दया की प्रार्थना किया। అయితే పిల్లల తన నోటి నుంచి యేసు అనేటువంటి పదం పలుకుతూ వచ్చాడు. ఆయన నన్ను క్షమించమని నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని తను కోరుతా వచ్చాడు. यदि आज आप भी इस प्रकार प्रार्थना करो, हे यीशु मुझ पापी पे दया कीजिए। వచ్చినటువంటి మీరులో కూడా ఇలాంటి పశ్చాత్తాపంతో ఓ యేసు నన్ను కూడా కరుణించండి వచ్చినట్లయితే, हे यीशु मुझे बचा लीजिए, ఓ యేసు నన్ను రక్షించండి हे ప్రార్థన यीशु मुझे नरक में नहीं जाना है, ఓ యేసు నేను నరకానికి ఏమాత్రం వెళ్ళకూడదు, मेरी आत्मा को नरक से बचा ले, నా యొక్క ఆత్మ నరకంలో నుంచి రక్షించు, मेरे हृदय में आ जा। నా యొక్క హృదయంలోనికి రా. हे यीशु मैंने जीवन भर जिंदगी भर बहुत सारे अनगिनत भयानक पाप किया ఓ हो। దేవా నా జీవితం అంతా కూడా భయంకరమైనటువంటి పాపాలు నేను చేశాను. इस पाप की सजा तो मुझे मिलना चाहिए था। ఈ యొక్క నా యొక్క పాపానికి ఆ యొక్క శిక్ష నా మీదకి రావాలి. हे यीशु आप तो निर्दोष हो, आपने कोई पाप नहीं किया, ఓ యేసు నీవు నిర్దోషవంతుడు, నువ్వు ఏ పాపం చేయలేదు, तो भी आपने मेरे पाप की सजा को बड़े आनंद से अपने को उठा అయితే लिया। నా పాపం యొక్క శిక్ష అంతటి కూడా నీ మీద ఎంతో సంతోషంతో నువ్వు అనుభవించావు. हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पे दया ఓ कीजिए। యేసు ప్రభువా ఈ పాపిని దయతో నన్ను కరుణించండి सच्चे ప్రార్థించినట్లయితే, हृदय से, टूटे हुए हृदय से आंसू बहाते हुए उसने इस कलवरी क्रूस पे से प्रार्थना किया। ప్రియులరా నిజమైనటువంటి మనసుతో సరైనటువంటి మనసుతో మృచబడినటువంటి అనుభవంతో ఆ వ్యక్తి శిలువ మీద నుంచి ప్రార్థన చేశాడు. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడు? 43 వచనం, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందువు. कितनी सुंदर बात है। ఎంత చక్కని మాట ఈ మాట. देखिए फिर से पहला व्यक्ति जो है वो पाप में ही मर गया, చూడండి ఆ యొక్క మొదటి వ్యక్తి ఆ యొక్క పాపంలోనే తను చనిపోయాడు. दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए उसने कलवरी क्रूस पर प्राण को बलिदान किया। ఆ యొక్క రెండో వ్యక్తి శిలువలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీ నా యొక్క పాపం కొరకే కలవరి శిలువలో వేయబడ్డాడు. और ये पश्चातापी चोर అయితే మూడో వ్యక్తి ఈ పశ్చాత్తాపం పొందినటువంటి వ్యక్తి पाप से उसने छुटकारा पाया ఆయన పాపం నుంచి విముక్తి పొందాడు. और एक अद्भुत प्रतिज्ञा मिला कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। బయట ఆ యొక్క చక్కని వాగ్దానం ఆయనకి ఇవ్వబడుతూ వచ్చింది, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉండండి. क्या आज आप उस पहले व्यक्ति के समान पाप में मर जाना चाहते हो? వీళ్ళరా నువ్వు ఇంకా ఇక మొదటి వ్యక్తి మాత్రమే పాపంలోనే చనిపోవాలని అనుకుంటున్నావా? क्या आप भी इस अनमोल सुसमाचार को हंसी मजाक में और ठुकराना चाहते हो? ఇలాంటి గొప్ప ఎంతో శక్తివంతమైనటువంటి యొక్క సువార్తను నీవు ఏదో అపహాస్యం చేస్తూ ఉంటున్నావా? पाप से बचाने के लिए, सनातन मृत्यु से बचाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह उसके बाजू में था, बगल में था, तो भी उसे समझ में नहीं आया। వీళ్ళరా పాపం నుంచి రక్షించడానికి, నిత్య నరకం నుంచి రక్షించడానికి స్వయాన యేసుక్రీస్తు ప్రభువే తన పక్కన ఉన్నప్పటికీ తను ఆ విషయం తను గుర్తించలేకపోయాడు. कितनी धन्यता की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता, मौत और मृत्यु से बचाने वाला उसके बाजू में था, तो भी उसे समझ में नहीं आया। ఎంత గొప్ప విషయము! సజీవమైనటువంటి దేవుడు, జీవం కలిగినటువంటి దేవుడు, సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు, దేవాది దేవుడే స్వయాన తన పక్కన నరకం నుంచి, శాపం నుంచి తప్పించేటువంటి వ్యక్తి తన పక్కన ఉన్నప్పటికీ ఆ యొక్క విషయం తను గుర్తించలేకపోయాడు. आज वह प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर आज आपके मध्य में उपस्थित है। వీళ్ళారా ఈ దినం కూడా ఆకాశానికి భూమికి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు నీ మధ్యలోనే నీ దగ్గరే ఉన్నాడు. पिछले दिनों में कोविड की महामारी से आपको उसने बचाया। ఆయన గత దినాల్లో భయంకరమైనటువంటి కోవిడ్ నుంచి నిన్ను రక్షించాడు. इस मिट्टी के पुतले में आपको श्वासों में श्वास रखा है, ఈ యొక్క మట్టి పాత్రలో తన జీవ వాయువును ఉంచి నిన్ను ఇంకా సజీవ లెక్కలో क्योंकि ఉంచాడు. वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తా ఉన్నాడు. आपके लिए उसके मन में, उसके हृदय में बहुत बड़ी योजना है। వీళ్ళారా నీ కొరకు, నీ గురించి ఆయనకు ఎంతో గొప్ప మంచి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. आपकी आत्मा को नरक से बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आया। कलवरी क्रूस पर उसने भयानक कलवरी क्रूस की मृत्यु को भी आनंद के साथ सहन कर लिया। వీళ్ళారా నీ ఆత్మను నరకం నుంచి, భయంకరమైనటువంటి యొక్క నరకం నుంచి రక్షించడానికి ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు పరలోకం వదిలిపెట్టి భూలోకానికి వచ్చి ఆ యొక్క పరలోకానికి, ఆ యొక్క భూమికి మధ్యన వేలాడి శిలువ వేయబడుతూ వచ్చాడు. क्या आज आप इस पश्चातापी चोर के समान परमेश्वर को पुकारोगे? ఆ పశ్చాత్తాపం పొందినటువంటి దొంగ మాదిరిగా నీవు కూడా ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపం పొందుతావా? हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पर दया ఓ कीजिए। దేవా, పాపినైన నన్ను కరుణించు. हे यीशु मुझ पर दया ఓ कीजिए। యేసు నన్ను కరుణించు. हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कीजिए। దావీదు కుమారుడా నా మీద దయించు. यदि आप इस प्रकार पुकारोगे ఒకవేళ నీవు ఇలాంటి కేక तो వేసినట్లయితే निश्चित आपके पर दया की जाएगी। నిశ్చయంగా దేవుడు నీ మీద కూడా దయ చూపిస్తాడు.
पहला యోహాను पहला अध्याय 9 वचन में कहता है మొదటి యోహాను 1:9 విధంగా రాయబడింది. यदि आपने जो पाप किया है, ఏది మనం పాపం ఒప్పుకున్నట్లయితే, आपने बचपन से अभी तक जितने सारे पाप किया है, నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పాపములు అయితే इन చేశావో, सारे पापों को यदि आप सच्चाई से ईमानदारी से मान लोगे, నువ్వు నిజంగా మంచి మనసుతో శుద్ధ మనసుతో నీ పాపాలు ఒప్పుకుంటే, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, मुझ पापी पर दया कीजिए। దేవా నేను ఫలానా పాపం చేశాను, ఈ పాపాలన్నీ క్షమించాలని आपके ఒప్పుకున్నట్లయితే, लहू से धो शुद्ध कीजिए, पवित्र నీ कीजिए। రక్తంతో నన్ను కడిగి పవిత్రపరిచి నన్ను मुझे अपना बेटा बेटी बना నీ दीजिए యొక్క కుమారుడిగా చేసుకుని ప్రార్థిస్తే, और निश्चित आपके सारे पापों को धोने में विश्वास के परमेश्वर వీళ్ళని పాపములన్నింటినీ క్షమించడానికి ఆయన నమ్మదగినటువంటి వాడు. आपके नाम को जीवन की किताब में लिख నీ देगा, యొక్క పేరు ఆ యొక్క జీవగ్రంథంలో రాసుకుంటాడు. फिर आप उसके संतान और बेटे बन जाओगे। నీవు ఆయన కుమార్తె అవుతావు. पवित्र आत्मा के द्वारा आपका जन्म स्वर्ग में होगा। నేను ఆ యొక్క పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా నీ యొక్క జన్మాన్ని అక్కడ పరలోకంలో स्वर्ग के परिवार में जन्म होगा నువ్వు ఆ యొక్క పరలోక కుటుంబంలో చేర్చబడతావు. और आपका जीवन को परिवर्तन करना चाहता నీ है। యొక్క జీవితాన్ని ఆయన మార్చివేయాలని ఆలోచిస్తావు. प्रभु यीशु मसीह धर्म को स्थापित करना नहीं आया, बल्कि आपको बचाने के लिए नरक से वह धरती पर उतर आया है। ఇలా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏదో మతాన్ని మార్చడానికి, మతాన్ని స్థాపించడానికి ఆయన రాలేదు, నీ మనసును మార్చడానికి ఆయన వచ్చాడు. वचन कहता है आज यदि तुम उसकी वाणी को सुनोगे तो अपने हृदय को कठोर मत करो। పిల్లరా, ఈ దేవుని వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుందంటే, ఈ దినమని వాక్యం అంగీకరించిన యెడల ఎంత మేలు, నీ హృదయాన్ని కఠినపరచుకోకండి. रोमी 10:9 में कहता है कि यदि तो अपने मुंह से कबूल करेगा कि मेरे लिए वो धरती पर उतर आया, मेरे लिए प्राण को बलिदान किया और मेरे लिए ईश्वर के पिता ने उसको मरे हुए में से जिंदा किया, तो निश्चित तेरा उद्धार होगा। రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 9-10 విధంగా రాయబడింది, ఏది నీ నోటితో ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఒప్పుకొని హృదయమందు విశ్వసించిన యెడల, యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మృతులలో నుండి నా కొరకు లేపాలని హృదయమందు విశ్వసిస్తే వెంటనే నీకు రక్షణ కలుగుతుందని రాయబడింది. आपको सिर्फ थैंक यू और सॉरी बोलना है। నీకు కేవలము వందనాలు సారీ అని చెప్తే సార్. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप मुझसे प्यार करते हुए मेरे लिए जान दिया, దేవానికి ఎంతో వందనాలు, నా కొరకే నీ ప్రాణం అర్పించావు, मुझे क्षमा कर दीजिए। నన్ను క్షమించు ప్రభువా, आपके लहू से धो शुद्ध నీ कीजिए। రక్తంతో నన్ను కడిగి चोर के పవిత్రపరచు. समान में कहता हूँ, हे यीशु मुझ पे दया ఆ कीजिए। ఇక రెండవ దొంగ మాదిరి పాపిని నన్ను కరుణించు ప్రభువా, యేసు అని ఒప్పుకుంటే చాలు. आज ही आपको नया जीवन मिलेगा। దేవుడు ఈ దినమే నీకు నూతన జన్మని ఇస్తాడు. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर దేవుడు ఈ చెప్పబడినటువంటి లేఖన భాగంలో ఆశీర్వదించుకుంటాడు. చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం. सभी लोग उठने का ये आपको बंद रखिए। దయచేసి అందరూ కూడా మోకాళ్ళ మీదకి రండి, చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం. ऊपर रखिए, कोई आवाज ना देखिए, आंखें बंद रखिए। దయచేసి అటు ఇటు చూడకండి, కళ్ళు మూసుకోండి, ప్రార్థనలో ఉండండి. जो वचन सुना है उसको याद कीजिए। వాక్యం విన్న వాక్యాన్ని దయచేసి ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की